Perfect. So once again, very good evening, all of you. Today's session will be focused on the multiple data, or you can say large data, which needs to be stored, which need to be tracked, which need to be managed in the area of data science, AI, machine learning. Yesterday, we were focusing on the lists. We started from veg, non-veg. We mixed it. Then we try to see how can you access. Then we try to see how can we access using the indexation and slicing. Today's session we will resume from this slicing in lists. That is multiple data. You have to get the multiple data. This one please execute. ప్లీజ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అమ్మా. ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఇది వచ్చిందా మటన్ ఫిష్? ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. యూ గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఎస్ అని చెప్పండి ఫాస్ట్గా. అందరు చెప్పండి ఒకసారి ఫాస్ట్. వెరీ గుడ్. గుడ్. డన్ డన్ డన్. అందరు అయిపోయిందా? ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేసాము, టూ ఎలిమెంట్స్ కంటిన్యూస్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ దేర్, ఐ వాస్ డూయింగ్ slicing consecutive data, position number 1 and 2, etc. But I want some alternative data. What I should do is a question. Alternative data. Yes, exactly. Alternative data. What is alternative data? Example, I want mutton, prawn. Write down all of you. I say need mutton and prawn. Check it please. Mutton and prawn.
మటన్ ప్రాన్. ఎనీబడి కెన్ ట్రై. చేస్తారా? ట్రై చేస్తారా? జస్ట్ క్యాజువల్ ట్రై చేయండి ఒకసారి, క్యాజువల్గా. క్యాజువల్ ప్లీజ్ ట్రై. అవుద్దా? ట్రై చేయండి ఒకసారి. See, even if you have done a mistake, no problem, but try it. Right. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అవ్వట్లే కదా? అవ్వట్లేదా? అవ్వట్లేదు. సో ఇన్ దిస్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు ఎన్హాన్స్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ స్లైసింగ్ మెథడ్. మీ స్లైసింగ్ మెథడ్ ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఎలా మరి అది? హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? రైట్ డౌన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఫార్ములా ఫర్, రైట్ డౌన్ ఫార్ములా ఫర్ స్లైసింగ్. వీటన్నిటికీ ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఫార్ములా. ఆర్ రూల్, ఫార్ములా అనొచ్చు మీరు. సింటాక్స్. ఓకే. మై లిస్ట్ బ్రాకెట్లో స్టార్ట్ స్టాప్లెస్ 1, స్టార్ట్ స్టాప్లెస్ 1. ఫస్ట్ లెట్ us డూ దిస్. ఇది చేద్దాము. హియర్ స్టార్ట్ వాల్యూ ఏంటి అనేది ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇది ఇండెక్స్. ఇదేంది? స్టార్ట్ అంటేనే స్టార్ట్ ఇండెక్స్. స్టాప్ మీన్స్ స్టాప్ ఇండెక్స్. ఇది +1. నా నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. స్టెప్. స్టెప్ ఏంటి? ఎస్, స్టెప్ ఇలా. టెల్ మీ, చికెన్ టు మటన్ ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి? చికెన్ టు మటన్ హౌ మెనీ స్టెప్స్? 1 step or 2 steps? Yes, you're right. Chicken to mutton is a 1 step only, 0 to 1. But mutton to prawn, how many steps? Mutton to prawn, how many steps? Correct. Mutton to prawn, 2 steps. 1 plus 2 is 3. Third position is prawn, 2 steps. Mutton to crab, any steps? Yes. Mutton to crab, 3 steps. Step means the difference between the data bytes indexes. So let me write some notes for you. Reading notes important meeku. Idi chala important concept. The concept that whatever you're looking right now is the most important concept in the entire data structure for your data science and AI ki. Data structure lo one of the important subject.
100%. Okay, let's check it. Yeah. Right on. What is slicing? Slicing అంటే ఏంటి? That's important. Anybody has an idea? Slicing, what is the meaning of slicing? Yes. Slicing means extracting a portion from a list. Extracting ఏ పోర్షన్ ఫ్రామ్ ఏ లిస్ట్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం డేటా స్ట్రక్చర్స్లో, డేటా సైన్స్ ఏ కోసం. Slicing means extracting a portion, means sublist. It is a complete list. But I want sublist. This one or this one, this much. Or I want this one. Or I want this one. It's called sublist or portion in this data. కొంచెం portion కావాలి నాకు. I just need some portion in this list. ఓకేనా? గుడ్. వాట్ నెక్స్ట్? కరెక్ట్. పైథాన్ యూజెస్ కాలన్. కాలన్ ఏం చేస్తుంది? కాలన్ ఆపరేటర్, ఇది కాలన్, ఇది లోపల ఉంది, కాలన్ ఆపరేటర్ ఇన్సైడ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఫర్ స్లైసింగ్. ఇది ఫార్ములా, ఇది రూలు. ఇది ఓకేనా? రైట్. వాట్ ఈస్ స్లైసింగ్? క్లియరా? సింటాక్స్ ఏంటి? I given you syntax already. Syntax is this: list of start and stop less one step. This is syntax. In this start is index where slicing begins. Start means index where slicing begins, inclusive. Stop means index where slicing ends, exclusive. That is why hence used plus one to include it. And step means how many elements I should skip. Default is 1. I want to skip the elements in between. That's a step value. This formula, this syntax. One by one you will understand properly. Why are you using slicing? Because slicing means it extracts the specific parts of a list, reverse or manipulate data efficiently, avoid using loops for sublist. మామూలుగా ప్రోగ్రామ్ కావాలి, ఇఫ్ ఎల్స్ ఫర్ లూప్ అని ప్రోగ్రామింగ్ ఉంటుంది పైథాన్లో. ఇఫ్ ఐ డోంట్ యూజ్ ద స్లైసింగ్ యూజ్ చేయకపోతే కంపల్సరీ నేను ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సి వస్తుంది, సబ్లిస్ట్ కావాలంటే, ఈ లిస్ట్ కావాలంటే. సో ఫర్ లూప్, వైల్ లూప్ యూజ్ చేయకుండానే మీకు స్లైసింగ్ ద్వారా డాటా ఎక్స్ట్రాక్షన్ అయిపోయింది. దట్ ఈజ్ ఇట్. క్లియర్? పర్ఫెక్ట్. గుడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి, మటన్ ప్రాన్కి ఏం కావాలి? మటన్ అండ్ ప్రాన్. వాట్ ఇస్ నీడెడ్ ఫర్ మటన్ అండ్ ప్రాన్? మటన్ అండ్ ప్రాన్, వాట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్? చెప్పండమ్మా.
ఇదేనా మన ఫార్ములా. నాకు మటన్ నుంచి ప్రాన్ వరకు కావాలంటే ఇది ఓకే. కానీ మటన్ అండ్ ప్రాన్ ఇక్కడ స్టెప్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? ఎన్ని స్కిప్ చేసాం మధ్యలో? హౌ మెనీ వేర్ స్కిప్డ్ హియర్? స్టెప్ వాల్యూ స్కిప్ ఎంత చేసాము? ఎగ్జాక్ట్లీ. మటన్ తర్వాత ఫిష్ వచ్చేసి 1 స్టెప్పే, కానీ మధ్యలో ఒకటి వదిలేసాను. సో +1 +2. హియర్ ఐ షుడ్ గెట్ స్టెప్ వాల్యూస్ 2. ఓకే. స్టెప్ వాల్యూ ఇది మీ ఫార్ములా ఇక్కడ. హియర్ యూ యూజ్ నాన్ వెజ్, స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ మటన్, కాలన్, ఎండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ప్రాన్ 3. 3 + 1 అంటే 4. స్టెప్ వాల్యూ 2 అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇది? ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇది? నాన్ వెజ్ యాడ్ 1 to 4 2. వస్తుందా చూడండి ఒకసారి. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్విక్లీ చెక్. వచ్చా కరెక్ట్ అనేది? ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? ఇస్ ఇట్ రైట్? ఇస్ ఇట్ రైట్ నౌ? Now tell me. Now just tell me. You understand this? Do you understand this? ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ కావాలంటే మనం ఏం చేద్దాం? ఎస్. యూ అండర్స్టాండ్? గుడ్. వెరీ గుడ్. నౌ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. నాకు చికెన్ ప్రాన్ కావాలి. నీడ్ చికెన్ అండ్ ప్రాన్. పాదులు వద్దా? ఇది ఇది 2 బై స్లైసింగ్ చేసి చెప్తారా ఒకసారి? ఐ గివ్ 2 minutes టైం. చికెన్ అండ్ ప్రాన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. దిస్ కాల్ రైట్ డౌన్ డాటా మ్యానిపులేషన్. డాటా సైన్స్ ఉంది కదా మీ దగ్గర. అందులో వన్ ఆఫ్ ది కాన్సెప్ట్ ఏంటి? డాటాని మ్యాన్యుపులేట్ చేస్తుంది. ఇట్స్ కాల్డ్ డాటా మ్యానిపులేషన్. ఓకేనా? ఓకే. 2 minutes తీసుకొని టైం చేయండి. ఫాస్ట్ మీట్లో ఉంటాను. ట్రై చేయండి. అవ్వకపోతే చెప్పండి. ఓకే. 1 2 3 4 5 6 7 ఓకే 8 గుడ్. సో 9 10 ఓకే. కొందరు వేసారు కాకపోతే ఓకే. యువర్ లెర్నింగ్. సో చికెన్ పొజిషన్ ఏంటి? 0. సో నాన్ నాన్ వెజ్. ఓకే. నా నీడ్ ప్రాన్. ప్రాన్ ఇస్ 3. 3 ప్రాన్ ఉంది కదా. 3 స్టాప్. స్టార్ట్ వాల్యూ 0. స్టాప్ వాల్యూ ఏంటి? ప్రాన్ 3. సో ఇట్ ఈస్ 3 + 1. 3 + 1. But if I write like this, no? If I write like this, what happens? All things are coming like chicken. 3 + 1 ఏంటి ఇక్కడ? If I write 3 + 1, or I can just write stop + 1 అన్నట్టుది. stop + 1. నాన్ వెజ్ యాడ్ 0 to 4 అన్నట్టు మీనింగ్. సో మొత్తం వస్తుంది. సో చికెన్, మటన్, ఫిష్, ప్రాన్ అన్నీ వచ్చినాయి అప్ టు 3. బికాస్ ఇది 0 3 + 1 యూజ్ చేస్తున్నాము. అంటే స్టాప్ అనేది ప్రాన్లో అయిపోతుంది +1. ద మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను 0 to 4 రాస్తే 0 to 4 రాస్తే ఆటోమేటికల్లీ ఫస్ట్ వాల్యూ అంటే స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇంక్లూజివ్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది
బట్ లాస్ట్ వాల్యూ ఎక్స్క్లూడింగ్ అంటే ఇంతకంటే ముందే క్లోజ్ అవుతుంది, 3కి క్లోజ్ అవుతుంది అంటే ప్రాన్ క్లోజ్. కానీ నాకేం కావాలి? చికెన్ అండ్ ప్రాన్ రెండే కావాలి. సో ఇక్కడ స్టెప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒక స్టెప్, 1 స్టెప్, 2 స్టెప్, 3 స్టెప్స్ వేయాలి. చికెన్ టు డైరెక్ట్లీ 3 స్టెప్స్ వేయాలి. సో 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్. 3 ఈజ్ ద స్టెప్ వాల్యూ. చెక్ చేయండి, వస్తుందా రాదా? వచ్చిందా? చికెన్ ప్రాన్ స్టెప్ వాల్యూ 3 అంటే 3 స్కిప్స్ అయ్యాయి ఇక్కడ నుంచి. స్టెప్ 1 2 3. ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్? అర్థమైందా ఇది కాస్త? ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ స్టెప్స్? హా, ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ వర్క్ ఫర్ యూ నౌ. నెంబర్స్ వర్క్ చేద్దాము. నెంబర్స్. ఓకే, నాకు ఇక్కడ ఐ నీడ్ 20, 30, 40 ఇవి కావాలి. ఐ రిపీట్, 20, 30, 40. క్విక్లీ ట్రై చేయండి. ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారు? ఓకే, ఆన్సర్స్ ప్లీజ్. ఫినిష్. ఓ, ఓకే. సో 20 స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ వేయండి ఫస్ట్. ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయా? పుట్ డౌన్ ఇండెక్స్ ప్లీజ్. ఇండెక్స్ వేయండి. 10 at 0, 20 at 1, 30 at 2, 40 at 3, 50 at 4, 60 at 5, 70 at 6. ఓకే, 20 స్టార్ట్ వాల్యూ ఏంటి? నెంబర్స్ యాట్ స్టార్ట్ వాల్యూ 20, ఇండెక్స్ 1. 40 ఇక్కడ 40 వరకు కావాలి, కంటిన్యూస్ కావాలి, కంటిన్యూస్. 40 ఏముంది? స్టాప్ వాల్యూ ఎంత? 3, ఇండెక్స్ వాల్యూ. ఫార్ములా ప్రకారం, యాజ్ పర్ ఫార్ములా, స్టాప్ ప్లస్ 1 వేయాలి. ఎందుకు వేయాలి 1? బికాస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ అవుతుంది కాబట్టి. ప్లస్ 1 అంటే 0 to 4 వరకు కౌంట్ చేస్తే మనకు 0, ఐ మీన్ 1 to 4 వరకు కౌంట్ చేస్తే 1 to 3 వస్తుంది. ఇలా చేయాలి. సో ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. 1:3 + 1. సో 3 వరకు వస్తుంది. 3 + 1 అంటే 4. 1 to 4 పెట్టుకుని 24. అర్థమైంది ఇది నీట్గా? అంటే దీని మీనింగ్ వచ్చేసి ఇలా కూడా ఇలా రాయచ్చు ఆల్రెడీ. ఇది పాయింట్. ఓకేనా? అందరికి అర్థమవుతుందా? నీట్గా క్లియర్గా అర్థమైందా? ఒకసారి నాకు చెప్పండి, అంటే క్లియరా కాదా?
ఇదంతా డాటా మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నాము మెల్లిగా. మెల్లిగా స్లోలీ వీఆర్ మేకింగ్ డాటా మ్యానిపులేషన్. ఓ ఓకే, గుడ్. నౌ ఐ వాంట్ 20, 40, 60. ఐ రిపీట్, 20, 40, 60 కావాలి. ఎలా? ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్ కావాలి. 20తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్ కావాలి. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నెంబర్స్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 20 అంటే 1:60 వరకు వెళ్తాను అంటే స్టాప్ వాల్యూ 5 + 1. అండ్ ఇక్కడ జంప్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 20 నుంచి 30 వెళ్ళట్లేదు, 20 నుంచి 40 వెళ్తున్నా అంటే 2 జంప్ చేస్తున్నా 2. 40 నుంచి 60 2 జంప్ అయింది స్టెప్ వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ నీడ్ ఇట్, 20, 40, 60. సో ఇది ఏంటంటే మీనింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ నెంబర్స్ 1:6. ఓకేనా? ఆల్ ఆఫ్ క్లియర్? గుడ్. అర్థమైతే ఓకే. అర్థమైంది అందరికి? పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైందా? క్లియర్గా? ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, ఒకసారి కొన్ని చేయండి. స్లైసింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1, ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్, క్లాస్ వర్క్. Question 1 is extract the first 4 elements. ఫస్ట్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కావాలి అంటే ఇవి ఎలా చేస్తారు? క్వశ్చన్ మార్క్. ఫస్ట్ 4 ఎలిమెంట్స్ కావాలి నాకు, ఎలా చేస్తారమ్మా? ట్రై చేయండి. దాని ఆఫ్ క్లియర్? ఓకే. ఎలా చేస్తారు? ఫస్ట్ 4 అంటే స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 5 వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది? ఇండెక్స్ ఎంత?
5 ఇండెక్స్ ఎంతమ్మా? 0. 10 ఎంత ఇండెక్స్ వాల్యూ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో 0లో అంటే ఇట్ ఈస్ 0. ఎండ్ వాల్యూ ఎంత? ఫస్ట్ 4 ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇవి కావాలి అంటే ఇన్ని. సో ఈ వాల్యూస్. స్టాప్ వాల్యూ ఏంటి? 3. స్టాప్ వాల్యూ +1. కంటిన్యూస్గా ఉన్నవి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా గెట్ దిస్. వచ్చినాయా? ఫస్ట్ 4 వచ్చినాయి. ఇది ఎలా రాయొచ్చు మళ్ళీ? నెంబర్స్ యాట్ 0, 4. వచ్చింది ఆన్సర్? వచ్చింది. అంటే 0తో స్టార్ట్ అయ్యి 4తో ఎండ్ అయింది. 4 అంటేనే మీనింగ్ టాప్ వాల్యూ +1 అంటే ఒక వాల్యూ ముందే. అంటే ఇక్కడ 20 వరకు వస్తుంది. 4 రాస్తే 0 టు 4 రాస్తే 4కి 4 క్లోజ్ అవుతుంది. క్లియరా? ఓ గుడ్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డన్ వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ 10, 20, 30, 40. I want 10, 20, 30, 40. ట్రై చేయండి. రైట్? ఓకే. 10 మీన్స్ వేర్ స్టార్ట్స్? 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నెంబర్స్ యాడ్ 1. 40 ఎక్కడుంది? లాస్ట్‌లో 7. సో 7 + 1 ఎంత? 8. దెన్ స్టెప్ వాల్యూ ఏముంది? 10 నుంచి 20 జంప్ అయింది. అంటే 2 జంప్ అయిందంట. సో 2. సో దీని మీనింగ్ వచ్చేసి నెంబర్స్ యాడ్ 1:8 2. 10, 20, 30, 40. 8 ఇచ్చాను. 8 అంటే మీనింగ్ ఏంది? 1 స్టార్ట్ అయ్యి 8 అంటే 8 బిఫోర్ ఎండ్ అయింది. అంటే 7కి ఎండ్ అయింది ఇక్కడ. 7కి ఎండ్ అయింది. సో హియర్ బట్ స్టెప్ వాల్యూ 2. సో జంప్ చేస్తా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. క్లియరా?
ఓవర్. వెరీ గుడ్. ఓవర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. దీనంతా దిస్ ఈజ్ ఆల్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండెక్సింగ్ అండ్ స్లైసింగ్. ఇండెక్సింగ్, ఇది ఇండెక్సింగ్ position values. Slicing means you're extracting the sub string from it. You're extracting the sub string from it. Yeah. So let us try to see slicing in lists via negative indexing or positive indexing. Negative indexing, positive indexing enti? Let us try to get some vegetables. Here, try to write some 10 vegetables, please. I have some vegetables. I have 10 vegetables. Okay. Write positive index means starting from left to right. ఇది పాజిటివ్ ఇండెక్స్ అంటారు. లెఫ్ట్ టు రైట్. క్యారెట్ at which position? 0. Potato 1. Tomato 2. Onion 3. Spinach 4. Cauliflower 5. Broccoli 6. Capsicum 7. Brinjal 8. Cabbage 9. So 0 to 9, total 10 vegetables. Total 10 vegetables ఉన్నాయి. ఓకేనా? So from whenever we give the indexation from left to right, it is called as positive indexing. Positive indexing. You have one more thing. Negative index ఉంటుంది. Right to left, negative indexing. అంటే ఎలా? అంటే ఇలా. రైట్తో స్టార్ట్ అవుద్ది ఎంట్రీ. రైట్ ఇక్కడ ఇది. సో రైట్ సైడ్లో స్టార్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ వాల్యూ ఏమని చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ? టెల్ మీ. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ? తొందరగా. రైట్ సైడ్ నుంచి ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి? ఇట్లా క్యాబేజా క్యారెటా? క్యాబేజ్ ఆర్ క్యారెట్? Of course, from right side, 9th value is the first one. Cabbage. So if you're going from right to left, no? Right నుంచి left వెళ్ళాలి. So cabbage first వస్తుంది. It is called as ఇలా. అంటే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ వస్తుంది.
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. Are you clear? ఇది లెఫ్ట్, రైట్ ఇలా వెళ్తుంది. ఇలా. ఇది రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇలా వస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఎంట్రీ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. ఇది స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ వెళ్తా ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఇటు నుంచి వస్తుంది. స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇలా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది స్టార్టింగ్ వచ్చేసి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ నెగటివ్ ఇండెక్స్. అంటే మనము ఎంట్రీ ఇలా ఉంటాయి. అంటే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ నెగటివ్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఎలా ఎందుకంటే ఇఫ్ యూఆర్ కౌంటింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్, సేమ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ గో ఫ్రమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రంట్, బ్యాక్ టు ఫ్రంట్, ఇది బ్యాక్ టు ఫ్రంట్. Count will be starting from -1 negative, because 0 is considered to be, of course, is a neutral number. 0 is a neutral number, but yes, it is not a negative number. Always in the positive index start from 0, so negative will not go from 0, of course. 0 means this is position, so here it starts from your -1. So when we go from here, negative indexing means cabbage is the first value, that is -1, then it goes to -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10. Over? All of you. Okay. Done. Perfect. Now my question. ఇప్పుడు మెల్లిగా విన్నారా? పాజిటివ్ ఇండెక్స్, నెగటివ్ ఇండెక్స్ అర్థమైందా? ఇది ఇండెక్సేషన్. దిస్ ఈస్ అన్ ఇండెక్సేషన్. క్లియర్? ఓకే. లెట్ మీ మూవ్ ఫార్వర్డ్. లెట్ మీ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఇక్కడ నుంచి మనము 2 ఇండెక్స్‌లు ఉన్నాయి గదా! ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాము? స్లైసింగ్ నౌ యూ నో రైట్? స్లైసింగ్. యూ నో నౌ స్లైసింగ్. Slicing. Now in the slicing,
You can have forward slicing from this way to this way. You can have backward slicing. You can have from this way to this way. Okay. When you go from this way, forward slicing, you have one more option. You can cross from either positive indexing or you can exactly negative indexing with positive with negative both. Backward also you can do it with a positive indexing or of course negative indexing. ఇది చాలా important. This thing is little bit deeper, we have to check it. High deeper, we should check it. A vegetable example we should take. We should take this vegetable example very much. Okay. Now, ఎందుకు ఇలా చేస్తారంటే స్లైసింగ్ అని నేను ముందు నుంచి వెళ్తాను. ఐ కెన్ గో లైక్ దిస్, ఐ వాంట్ దిస్ మచ్, లేదా వెనకాల నుంచి నాకు కొన్నే కావాలి ఇవి. బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళిపోయి నాకు ఇవి 3 కావాలని చెప్తాను. బ్యాక్ సైడ్ ఈజీ కదా నాకు ఇలా. లైక్ దిస్ ఈజీ రైట్. టు గెట్ క్యాప్సికమ్, బ్రింజల్, క్యాబేజ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్ ఇస్ ఈజీ. సో ఐ విల్ కట్ ఫ్రమ్ దిస్. I will not start from this. I will go, I'll go, I'll go, I'll go, I'll go, I'll go. Stop. So then I will get this. That's not required. It is going to take more time. Backward slicing means backward extraction is there. So that is why in practical life, data manipulation, the slicing will have a forward and backward slicing. Let's move. Okay. Positive indexing use చేసి నాకు యూజ్ అబౌవ్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఇది ఉందా? నేను మళ్ళీ రాస్తున్నా. పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేయండి అమ్మ మీరు. ఇది పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేయండి. I need these values. So vegetables at ఏమొస్తాయి చెప్పండి. పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూస్. పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూస్. ఐ వాంట్ ఫ్రమ్ టమాటో నుంచి కాలీఫ్లవర్ కావాలి. చేస్తారా? ట్రై చేస్తారా?
ఓకే. గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? వచ్చిందా? ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ డన్. ఏమొస్తామో ఫస్ట్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ కదా ఇది. ఇక్కడ టొమాటో. టమాటో పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఎంత? 2. స్టార్ట్ వాల్యూ 2. కాలీఫ్లవర్. కాలీఫ్లవర్ ఎంత? 5. 5 కాబట్టి 5 ప్లస్ 1 యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ. సో 6. అండ్ స్టెప్ 1 ఉంది. 1 బై 1 తీసుకుంటాం కాబట్టి స్టెప్ 1. స్టెప్ 1 ఉన్నా లేకున్నా ఏం కాదు. 1. 1 అనేది బై డిఫాల్ట్. సో హియర్ యుల్ గెట్ ఇట్. గాట్ ఇట్? వచ్చిందా? అర్థమైందా? గుడ్. వెరీ గుడ్. నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్. నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ ఎలా చేద్దాం మళ్ళీ చూద్దామా? నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేద్దాం నేను. లెట్ మీ యూజ్ నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్. సేమ్ ఐ వాంట్ దిస్. నాకు ఇవే కావాలి. బట్ యూజింగ్ నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్. యూజింగ్ నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్. ఎలా చేస్తాను నేను? టొమాటో నుంచి కాలీఫ్లవర్. నెగటివ్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసి ఎలా చేసాను? పాజిటివ్ స్లైసింగ్. అంటే పాజిటివ్ అంటే ఇలాగే ఇలా. పాజిటివ్ స్లైసింగ్ మీన్స్ ఎస్, ఫార్వర్డ్ స్లైసింగ్. ఫార్వర్డ్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి, ముందు నుంచి వెళ్ళాలి. ముందు నుంచి వెళ్ళి నేను టమాటో తీసుకోవాలి. ఇలా టమాటో, ఆనియన్, స్పినచ్, కాలీఫ్లవర్ ఇవి తీసుకోవాలి నేను నెగటివ్ ఇండెక్స్ తోటి. సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? టెల్ మీ వాట్స్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ? టెల్ మీ. కరెక్ట్. -8 is the first value. అండ్ ఇక్కడ -5 ప్లస్ 1 స్టాప్ వాల్యూ. సో -5 ప్లస్ 1 అంటే ఏంటి మీనింగ్? -4 అన్నట్టు. -4 మీనింగ్ దట్ మీన్స్ బిఫోర్ that it will close. So it is -4. Answer is, oh, 1 minute. Oh, ఇక్కడ. Okay. Tomato, onion, spinach using negative indexing. So forward slicing. అర్థమైతే ఇది ఇట్లా వేసాము. ఇలా నేను ఇంతే. ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూ రాయాలి మనం అంతే. ఇండెక్స్ వాల్యూస్ రాసేయాలి. స్టార్ట్ వాల్యూ, స్టాప్ ప్లస్ 1. అర్థమవుతుంది అందరికీ? ఆల్ ఆఫ్ యూ క్విక్లీ గివ్ మీ రెస్పాన్సెస్. ఓవా ఆల్. దట్స్ ఇండెక్సింగ్. డాటా మ్యానిపులేషన్. స్లోలీ ఇలాంటివి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా చేయాలి మనం. లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చేయాలి మనం. బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్. బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్ ఇప్పుడు చెప్పాను, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. విల్ కంటిన్యూ దిస్ ఇన్ అవర్ అప్కమింగ్ సెషన్స్. బట్ షార్ట్కట్లో చెప్తాను. బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, బ్యాక్వర్డ్ మీన్స్ స్లైసింగ్ ఇక్కడ నుంచి కట్ చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి కట్ చేయాలి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇక్కడ నుంచి వెనకాల నుంచి చేయాలి. బ్యాక్ సైడ్ బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్ అంటేనే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి స్లైసింగ్ చేయాలి ఇలా. అది నెగిటివ్ ఇండెక్స్ అయినా సరే ఆర్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ అయినా సరే ఇక్కడ నుంచి చేయాలి మనం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్. బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్ ఫార్ములా వేరే ఉంటుంది. అంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి లిస్ట్ స్టార్ట్ స్టాప్ -1 ఉంటుంది. బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్ అయితే -1 బికాస్ ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్. ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ బ్యాక్. దెన్ స్టెప్ అనేది కూడా నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటుంది. స్టెప్ అనేది
నెగెటివ్ ఉంటుంది. ఇదే బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్ అంటే. ఇంతకు మించి ఏముండదు. ఇవన్నీ ఇంతే గేమ్ ఉంటుంది. ఇందులోనే మనం ఆడుకోవాలి. చాలా బాగా ఆడతారనుకుంటాను. ఐ థింక్ యూ విల్ ప్లే వెరీ వెల్. ఆడతారు బాగా. ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ప్లే? యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే. ఓకే. గుడ్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ. రైట్? ఓకే. యూ ఆర్ ఫైన్. లెట్ మీ టెల్ యూ, యూజింగ్ పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్ అంటే పాజిటివ్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసి హింట్ ఇస్తాను. మిగతాది మనం సెషన్లో చూద్దాం, నెక్స్ట్ సెషన్లో. ఓకేనా? అదర్ సెషన్లో. ఇది పాజిటివ్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేస్తున్నా, బట్ బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్ ఇక్కడ నుంచి రావాలి, బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఇలా. బ్యాక్ సైడ్ వస్తే ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? క్యాబేజ్ వస్తుందా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వస్తే ఫస్ట్, లేదా క్యారెట్ వస్తుందా? ఐ రిపీట్ మై క్వశ్చన్. వెన్ ఐ కమ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ సైడ్, క్యారెట్ వస్తుందా, క్యాబేజా? ఆన్సర్ మీ క్విక్లీ ఇన్ ద చాట్. కరెక్ట్. డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ విల్ బి యువర్ క్యాబేజ్. సో ఇలా రావాలి స్లైసింగ్ అంటే. ఇలా కట్ చేస్తున్నాం, ఇలా వెనకాల నుంచి వచ్చి కట్ చేస్తూ ఉంటాం. నాకు ఏం కావాలి ఆన్సర్స్? ఇలా. ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి నేను. బ్రోకోలీ, కాలీఫ్లవర్, స్పినచ్. బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్తో చేయాలి. ఎలా వేస్తాను నేను? స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏంటి? వెజిటేబుల్స్. సో నెగిటివ్ స్లైసింగ్ కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్ అన్నప్పుడు నెగిటివ్ స్లైసింగ్. బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ స్టెప్. సో 1/1 వాల్యూ అవుతుంది ఇక్కడ. 1/1 వాల్యూనే కాబట్టి మనకి ఇక్కడ -1 ఫస్ట్ పెట్టుకోవాలి స్టెప్ వాల్యూ -1. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం పెట్టకపోతే, ఇఫ్ యూ డోంట్ పుట్ ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ +1. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ పుట్ సంథింగ్ -1 వస్తుంది, బికాస్ యు ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్ అంటే -1. ఇప్పుడు బ్రోకోలీ స్టార్ట్ వాల్యూ, బ్రోకోలీ 6తో స్టార్ట్ అవ్వాలి ఇక్కడ. అండ్ స్పినచ్ ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, బట్ 3 వరకు వెళ్ళాలి. అట్ గో ఫ్రమ్ 3 ఐ షుడ్ గెట్ బ్యాక్. ఇలా వెళ్ళాలి నేను. 4 వరకు వెళ్ళేది 3 వరకు అవుతుంది. ఎలా మరిది? స్టెప్ -1 ఇక్కడ ఫార్ములా అయిపోయినా స్టాప్ -1. స్టాప్ అంటే స్పినచ్. 4 స్టాప్ వాల్యూ ఏముంది ఇక్కడ చూడండి? బ్రోకోలీ, కాలీఫ్లవర్, స్పినచ్. స్టాప్ స్పినచ్ కాబట్టి 4 స్టాప్ వాల్యూ -1 అంటే 4 -1 మీనింగ్ ఎంత? వెజిటేబుల్స్ at 6 colon 3 colon -1. చెక్ చేద్దాం ఏమొస్తుంది ఇక్కడ. వచ్చిందా? బ్రోకోలీ, కాలీఫ్లవర్, స్పినచ్. ఇలా బ్రోకోలీ, కాలీఫ్లవర్, స్పినచ్ ఇలా. బట్ రివర్సే వస్తుంది నెగిటివ్ స్లైసింగ్ కాబట్టి. ఇదే మీనింగ్. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేద్దాము. సేమ్ లెవెల్ నెగిటివ్ స్లైసింగ్ చేద్దాం మనము. ఓకేనా? సో ఐ విల్ గివ్ సమ్ హోంవర్క్స్. ఇది ప్రాక్టీస్ అవ్వాలంటే మీకు హోంవర్క్స్ కావాలి. హోంవర్క్స్
హోమ్ వర్క్స్ చేస్తారా? నెక్స్ట్ సెక్షన్ వరకు హోంవర్క్ చేస్తారేమన్నా? కెన్ యూ హోంవర్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్, లేదా రెగ్యులర్ క్లాస్ వరకు అంటే రెగ్యులర్ బ్యాచ్ వరకు వెయిట్ చేయమంటారా? చేస్తారు కదా? ఓకే, చేస్తారు. లెట్ మీ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. దిస్ ఈజ్ యూ మేబీ యువర్ ఫస్ట్ ఆర్ సెకండ్ హోంవర్క్ అనుకుంటా. ఐ థింక్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దట్. Just give questions. Okay. I want to extract the first 5 elements from the list. That's a list. Is my first question. Okay. Next question. Same in the above. In the above, same. Get elements from index. See here. ఇది ఉంది కదా ఇక్కడ. ఈ లిస్ట్ ఉంది. క్యారెట్, పొటాటో, టమాటో, ఆనియన్, స్పినచ్ ఇవి ఉన్నాయా? గెట్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ 2 నుంచి ఇండెక్స్ 6 వరకు కావాలి. ఎవ్రీ థర్డ్ ఎలిమెంట్ కావాలి. స్లైస్ ప్రింట్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇండెక్స్ టు ద ఎండ్. ఎక్స్ట్రాక్ట్ మిడిల్ 3. ఇవన్నీ పాయింట్స్. హోంవర్క్స్. నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్. నెగటివ్ ఇండెక్సింగ్. I'll give 5 questions. నెగటివ్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేసేసి మీరు ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ స్లైసింగ్ యూజ్ చేయండి. సో 10 క్వశ్చన్స్ ఐ థింక్ ఇనఫ్. చేస్తారా 10 క్వశ్చన్స్? రేపు చేస్తారా? ప్లీజ్ డూ ఇట్ టుమారో అండ్ గెట్ బ్యాక్ టు మీ. అండ్ ఇంకా మనం చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. స్లోలీ వీఆర్ పికింగ్ అప్ టు ద స్లైసింగ్ వరకు వెళ్ళాము. మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ వరకు వెళ్ళాము. వీఆర్ గోయింగ్ టు గో విత్ ద డాటా మ్యానిపులేషన్ విత్ ద large data sets. We will try to move on. Tomorrow will be the last day of your demos or free campaigns. Tomorrow we'll talk about some jobs, some placements. I repeat, tomorrow we'll talk about some jobs, some placements, opportunities, salaries, future, enrollments. Okay? Exactly. It will be at 6:30 or 7 approximately. A team will inform you. For now, you assume it's 6:30. 6:30 by default. Tomorrow. Monday onwards, you join at 11 a.m. or 8 p.m. రెగ్యులర్ క్లాస్లో ఏం జాయిన్ అవుతారు? మీ చాయిస్ ఏంది మీ అందరిది? వాట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఆర్ యూ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ ద 8 p.m. session, 8 p.m. 10 p.m. or 11 a.m. to 1 p.m.? Choice. What is your choice? Quickly ping me in the chat. Is it 11 a.m. to 1 p.m. or 8 p.m. to 10 p.m. or offline or online? And offline 11 a.m. only. Of course, no night there is no choice, no. నైట్ చాయిస్ లేదమ్మా ఆఫ్లైన్కి. ఆఫ్లైన్కి అయితే 11 AM చాయిస్ ఉంటుంది. ఓకే, డన్, గుడ్. సో ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ టచ్ విత్ అవర్ సపోర్ట్ టీమ్. జాయిన్ us tomorrow's 6:30 session tomorrow for placements, jobs, career guidance like counseling वगैरह. Give it. All right, good then. And we wish you all the very best. We wish you all the best. Bye bye. Bye. See you tomorrow. Placement cell will be there. Along with me, there will be a placement cell. They'll take care.
Of course, I will be there inside, but yes, placement cell will be there. They'll take care. Placement cell, and I'll be just attending as a viewer. If needed, I'll talk any technical question. Else, placement cell will take care. All of you, bye bye. Good night. Bye bye.